सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। न्यूज़ 18 ते हुण असीं एक वड्डा खुलासा करते हैं, खास तौर पर श्रद्धालुओं नूं लैके। जिहड़े श्रद्धालु नांदेड़ साहिब तो परते ने, लगातार ये चर्चा चल रही है कि श्रद्धालुओं नूं कोरोना पॉजिटिव कित्थों होया, कित्थों ये लाग लगी। पंजाब ते महाराष्ट्र दे विच बयानबाजी देखण नूं मिली है, एक वक्रे तरह की सियासत देखण नूं मिली है और लगातार ये चर्चा जिहड़ी है वो चल रही है कि इन्हां श्रद्धालुओं नूं कोरोना पॉजिटिव कित्थों होया। सो असीं दर्शकों नूं दसदे हां कि नांदेड़ तो जिहड़े श्रद्धालु परते ने वो सिर्फ इकल्ले श्रद्धालु वापस नहीं आए, बल्कि उन्हां दे नाल वड्डी गिणती दे विच महाराष्ट्र दे विच वख-वख थावां ते जिहड़े काम करदे सी, चाहे फैक्ट्रियां दे विच या चाहे होर थावां ते, वो कामे भी वड्डी गिणती दे विच वापस परते ने। और उन्हां कामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी कईयां ਦੀ ਜਿਹੜੀ रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। ਜਿਹੜੀ नांदेड़ साहिब तो ਬੱਸਾਂ वापस ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 22 23 24 ਤੱਕ ਕਾਮੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਮੇ इन्हां बसां च श्रद्धालुओं के नाल वापस आए ने। और कामे भी वो ने जिहड़ा कोई 100 किलोमीटर ते किसी फैक्ट्री च काम करदा सी, कोई 200 किलोमीटर ते फैक्ट्री च काम करदा सी, कोई 300 किलोमीटर दे फैक्ट्री च काम करदा सी। सिर्फ बलाचौर दे विच 50 के करीब कामे ने जिहड़े सिर्फ बलाचौर दे विच परते ने। नवां शहर दे विच जो आंकड़े सानू हुण तक मिल पाए ने, जिन्नी क असीं घोख कीती है, 24 कामे नवां शहर दे विच वापस आए ने। होर भी बहुत थावां होणगीਆਂ जिथे क्वारंटीन किया गया है इन्हां श्रद्धालुओं नूं। उन्हां दे विच किन्ने कामे मौजूद ने, अगर सारे केंद्रां ते जाके जायजा लिया जाए, सारे सेंटरां ते चैक किया जाए तो बहुत सारे सेंटरां तो ये फिगर निकलेगी और पता चलेगा कि कित्थों कित्थों जिहड़े कामे ने वो वापस परते ने। पर इस सब दे विच सब तो वड्डा सवाल यह है कि आखिरकार उन्हां कामिਆਂ नूं इन्हां श्रद्धालुओं दे नाल वापस क्यों लिआंदा गया। कई कामिਆਂ ਦੀ रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने भी क्वारंटीन किया गया है। जिवें नवां शहर ते बलाचौर का असीं दस रहे हैं कि बलाचौर दे विच 50 के करीब जिहड़े कामे ने वो वापस परते ने। और इस नूं लैके एक वक्रे तरीके की सियासत भी गरमा गई है। लगातार अकाली दल ये इल्जाम ला रहा है कि बदनाम किया जा रहा है कांग्रेस वालों श्रद्धालुओं नूं कि ये उत्थों कोरोना लैके आए ने और इन्हां दी वजह नाल पंजाब च गिणती वधी है। पर एक पक्ष असीं न्यूज़ 18 ते दिखा रहे हैं कि एक पक्ष ये भी है कि क्यों जिहड़े श्रद्धालु ने उन्हां दीयां रिपोर्टां पॉजिटिव आईयां, जदों एक बस दे विच 20 या 25 श्रद्धालु सी और उन्हां दे विच 10-15 वो कामे सी जिहड़े एक या दो दिन पहलां नांदेड़ साहिब पहुंचे सी। सो हुण हालांकि सरकार इस नूं खुले तौर पर नहीं मान रही, पर ये सच्चाई है कि बहुत सारे कामे जिहड़े ने वो वापस आए ने इन्हां श्रद्धालुओं दे नाल। और जिहड़े वख-वख थावां ते महाराष्ट्र दे विच काम करदे सी, और महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है, ऐसा सूबा है जिथे सब तो ज्यादा कोरोना का प्रकोप है। सो उत्थों वापस जिहड़े कामे सीगे वो नांदेड़ साहिब पहुंचे और उत्थों बसां सवार होकर वो पंजाब आए। हालांकि वो पंजाब दे ही सारे वसनीक ने, पर सवाल वड्डा ये है कि जिहड़ा वार-वार ये भी गल आ रही है कि जिहड़े एक महीने तो या 40-50 दिनों तो श्रद्धालु नांदेड़ साहिब दे विच बैठे सन कि उन्हां नूं उत्थे रिपोर्ट पॉजिटिव क्यों नहीं हुई और रस्ते च किवें हुई। सो ये ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ रिपोर्ट दस रहे हैं ये खुलासा करती है या संकेत करती है कि ਜਿਹੜੇ कामे सी वो जदों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ नांदेड़ साहिब वालियां ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल होने ਦੇ ਲਈ पहुंचे ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ भी ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਾਗ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। इस तरीके ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ कैबिनेट मंत्री ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं है, पर इस गल तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कामे वापस आए होंगे, क्योंकि जदों बसां दा सुनेहा लग्या सी कि बसां चल रही ने तो बहुत सारे लोग आसे पासियों भी आ जाते हैं। सुनाउंदे हां तुहानूं बलबीर सिद्धू की कह रहे हैं। सर एक कामे भी महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਮੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਮੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਥੋੜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਜੀ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਫਸੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੇਫ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ, 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ, ਕੋਈ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕੋਈ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਿਆਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 30-32 ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ 80 ਬੱਸਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਬੱਸ 'ਚ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਉਹ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦੂਰੋਂ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਖੂਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ABCD ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, MLA ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, 30-40 ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 80 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 40-40, 50-50 ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬੱਸਾਂ ਫਾਲਤੂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਵੇੜ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ 70,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੂਪੁਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਗੂਪੁਰ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ 25-26 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 40-40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੋਈ 14-15 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 29 ਬੰਦੇ ਰੈਲ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 27 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। 14-15 ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਦਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰ, 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 250-250 300-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂਦੇੜ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਾਗ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 200-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 100-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਸਟੇਟ ਆ ਕਰੋਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ SOPs ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ AC ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਡ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ 에ਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟੀਆਂ ਪਿਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ DC ਦੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਰਚਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਸੀਗੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਰਗੂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਪਰਪਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ, ਉਹਦਾ ਤੱਥ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ? ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾੜੇ? ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ 40-40 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਫੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, 20 ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਔਰ 11 ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ ਹੋਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਬੰਦੇ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 40 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ 40 ਬੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 40-50 ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 80 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਬੱਸਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੜਾਇਆ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ।